हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़े सारिਆਂ ਦਾ। हाँ जी, अज आप करांगे PSSSB क्लर्क ਤੇ PSSSB एक्साइज इंस्पैक्टर का कंप्लीट ICT। ठीक है जी, जो अपना ICT वाला टॉपिक है 10 नंबर का सारा आप कंप्लीट पढ़ने वाले आगे। इस तो पहला आप एक वीडियो बना चुके हैं MS वर्ड तो MS एक्सल उपर अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई हैगी। जिन्ना विद्यार्थी नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैगी। तो अज आप करांगे पावर पॉइंट, नैटवर्क, इंटरनैट तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, जो भी थोड़े सिलेबस विच हैगा आप सारा कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हैगी। ये ऑपरेशन भी ने जो पहला पेपर में बार बार रिपीट होंगे आ पिछले 10 सालों में। ठीक है जी, तो बाकी ऑपरेशन भी ने जो पेपर में आ सकते हैं, मतलब एक्सपैक्टेड क्वेश्चन भी ने। ठीक है जी, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। सारे विद्यार्थी ने वीडियो ध्यान नाल देखना गा, ध्यान नाल सुनना गा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है जी, अपना टारगेट की है 10 विचों 10 उन्होंने ध्यान में लैके तैयारी करनी है। क्लीयर होगी गल? तो चलो जी फिर आप स्टार्ट कर देंगे। कंप्लीट पावर पॉइंट प्रश्न नंबर 1 देखो, MS पावर पॉइंट की किसी फाइल की एक्सटेंशन की होंगी है। हुण एक्सटेंशन तो समझो सारे जाने, कोई भी आप फाइल तैयार कर देंगे, भावें वर्ड में तैयार करते हैं, एक्सल में तैयार कर देंगे, तो पावर पॉइंट में तैयार करते हैं, या कोई साउंड की फाइल होगी, कोई पिक्चर हो गया, जिमें अपनी पिक्चर की होंगी JPG। ठीक है जी, ये भी की हैगी एक्सटेंशन हैगी, कादी इमेज की एक्सटेंशन है। ठीक है जी, सो ये इस तरह ही पावर पॉइंट की एक्सटेंशन की होंगी हैगी .PPT। ठीक है जी, की होंगी हैगी .PPT। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैगा, सारे विद्यार्थियों ने याद रखना। ठीक है जी, बहुत बार रिपीट होएगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 देखो, किसी प्रेजेंटेशन दे एक इंडिविजुअल पेज नूं की कहा जाता। तो देखो जी, आप MS वर्ड किया सीगा, एक पेज होंगे। ठीक है जी, उस तो बाद एक होर पेज होंगे गा। सो आप इस तरह की करते होंगे आगे, MS वर्ड में एक डॉकूमेंट तैयार करते होंगे। MS पावर पॉइंट में आप की तैयार कर देंगे, MS पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ठीक है जी, की तैयार कर देंगे प्रेजेंटेशन। किमें तैयार होंगी है, क्या तो मिल के बनती हैगी, स्लाइड तो मिल के बनती है। ठीक है जी, MS पावर पॉइंट में तुहानूं इस तरह देखने मिल जूगी। इतने अपनी 1 स्लाइड 2 स्लाइड आप एक मान लो प्रेजेंटेशन तैयार की हैगी 3 स्लाइड 4 स्लाइड। ठीक है जी, आप 4 स्लाइडों को मिला के एक प्रेजेंटेशन तैयार की हैगी। सो एक जो पेज होया इनू पेज मान लो भावें उन्होंने, पर पावर पॉइंट में की कहते हैं स्लाइड कहते हैं। ठीक है जी, की कहते हैं स्लाइड कहते हैं। क्लीयर होगी गल? नोट कर लियो। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3 देखो, प्रेजेंटेशन में किहड़ी शॉर्टकट की नाल नवीं स्लाइड ऐड कर सकते हो। किहड़ी शॉर्टकट की नाल नवीं स्लाइड ऐड कर सकते हो। सो इत्थे अपना राइट ऑप्शन की आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर अपना B Ctrl+M। हुण बहुत विद्यार्थी ये प्रश्न गलत करे आउंदे हुंदे, काफ़ी बार रिपीट होएगा। की करे आउंदे हैगे, Ctrl+N लाए आउंदे हैगे। कित्थों देख के? वर्ड विचों। MS वर्ड विच आपां करदे हुंदे हैगे Ctrl+N नाल आपां की ब्लैंक पेज आ जांदा हुंदा। ठीक है जी, न्यू ब्लैंक पेज। सो इत्थे की आ जांदा हैगा, इत्थे Ctrl+M हुंदा। ठीक है जी, MS पावर पॉइंट में की होंगे Ctrl+M होंगे। क्लीयर होगी गल? आप 3 तरीके नाल कोई नवीं स्लाइड ऐड कर सकते हैं पावर पॉइंट में। हुण 3 तरीके किहड़े ने? एक तो अपना आही हो गया। ठीक है जी, या फिर तुसीं की करोगे, होम टैब दिता होगा, होम टैब से क्लिक करोगे, उस तो बाद तुहानूं नीचे की मिल जूगा, न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जूगा। तो वो क्लिक करके की कर सकते होगे, एक नवीं स्लाइड में ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, ये अपना दूजा तरीका हो गया। तो तीजा तरीका अपना की होंगे गा, अपनी स्क्रीन पर अपनी स्लाइडें दी हुई। ठीक है जी, अपनी प्रेजेंटेशन बनी हुई हैगी। सो आप किसी भी एक स्लाइड पर की कर देंगे, राइट क्लिक कर देंगे। की कर देंगे? राइट क्लिक कर देंगे, अपने सामने एक बॉक्स खुल जूगा। ठीक है जी, उत्थे अपना ऑप्शन काहदा मिल जूगा, न्यू स्लाइड का। काहदा ऑप्शन मिल जूगा, न्यू स्लाइड का। ठीक है जी, सो वो क्लिक करके भी आप की कर सकते हैं, एक नवीं स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, 3 तरीके ऐड कर सकते हैं। किमें शॉर्टकट की होगी Ctrl+M हो गया। ठीक है जी, या फिर तुम होम टैब से क्लिक करके एक न्यू स्लाइड पर ऑप्शन मिल जूगा, तो वो क्लिक करके की कर सकते हो, नवीं स्लाइड में ऐड कर सकते हो। या फिर तुम जी अपन पहला तो तैयार ने जड़ियाँ, ठीक है जी, स्लाइडां लैतियां हुई ने, सिलेक्ट कीतियां हुई ने, वो सिलेक्ट करके अपने सामने एक बॉक्स खुल जूगा, वो अपना ऑप्शन काहदा मिल जूगा, न्यू स्लाइड का ऑप्शन मिल जूगा। वो क्लिक करके की कर सकते हो, एक नवीं स्लाइड में ऐड कर सकते हो। ठीक है जी, सो 3 तरीके आप कर सकते हैं। ठीक है जी, नोट कर लो सारे ने। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 देखो, स्लाइड शॉर्टर पावर पॉइंट में किहड़े मेनू में होंदा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार अलग अलग पेपर में पूछा जाता है। पहला देखो, स्लाइड शॉर्टर होंदा की आ। स्लाइड शॉर्टर की होंदा गा, व्यू होंदा गा। व्यू मतलब पावर पॉइंट में तुसीं स्लाइड नूं किस तरीके नाल देखना चाहुंदे होगे। ये टोटल 5 होंगे, याद रख लियो व्यू। ठीक है जी, व्यू ऑप्शन 5 होंगे हैगे। एक तो अपना स्लाइड शॉर्टर ही हो गया, एक होंदा अपना रीडिंग व्यू, ये भावें लिख लो। एक होंदा अपना रीडिंग व्यू। ठीक है जी, एक होंदा अपना नॉर्मल व्यू, एक नॉर्मल व्यू, एक होंदा अपना आउटलाइन व्यू। किहड़ा व्यू होंदा? एक आउटलाइन व्यू होंदा। ठीक है जी, तो एक होंदा अपना नोट्स पेज, एक किहड़ा होंदा गा, नोट्स पेज। ठीक है जी, सो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। स्लाइड शॉर्टर, रीडिंग व्यू, नॉर्मल व्यू,
ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿਊ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਪੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਟੈਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵਿਊ। ਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਵਿਊ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਮ ਟੈਬ, ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਟੈਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਲਾਈਡ ਸੌਰਟਰ, ਆਪਣਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ, ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿਊ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟਸ ਪੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? 5 ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ? ਵਿਊ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ? ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਂਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ, ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਮੇਜ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੋਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਡ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਫੋਰਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇਖੋ। ਕਿਸੇ 2 ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। 2 ਸਲਾਈਡ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ 3 ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਗ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਸਲਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 3 ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ 2 ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ, ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਸਲਾਈਡ ਆਊਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾਗਾ ਕਾਈਨ ਮਾਸਟਰ। ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਰੇ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਸ਼ਨ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਟੈਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੋਮ ਟੈਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਟੈਬ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਬ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਕਾਹਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ? ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਊਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਊਗੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇਖੋ। ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਫੀਚਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਊ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਆਊ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਆਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ? ਕਿਸੇ 2 ਸਲਾਈਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ? ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਟੈਬ, ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ, ਵਿਊ ਟੈਬ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਉੱਪਰ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਆਪਣੀ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਆਊ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ।
हाँ जी, प्रश्न नंबर 8 देखो, हेठ लिखिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਮ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਲੇਆਊਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਐਡ ਆ ਟਾਈਟਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਸਟ ਖਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਟੀਚਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10 ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਫਾਈਲ ਫਾਰਮੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਐਡਡ ਟੂ ਆ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ JPG ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। .gif, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ WhatsApp 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਗਾ। .wab, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਫਾਈਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਗਾ, ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਐਸਕੇਪ ਬਟਨ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੇਖੋ, ਟੂ ਓਪਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, Ctrl+O ਦੱਬੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। Ctrl+O ਦੱਬੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖੂੰਜੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਮੀਨੂ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13 ਦੇਖੋ, ਵਾਟ ਡਜ਼ ਅਪਲਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਡੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਵਿਦਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ। ਟੈਂਪਲੇਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦਾ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫੋਨ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਦਾ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਐਪ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾਵਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਿਕਚਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਬਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਟੈਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਕੰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ। ਕੰਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਦੇਖੋ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਫਰੋਮ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੀਨੂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਲਾਈਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 16 ਦੇਖੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ, ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਗਾ ਇਨਸਰਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਨਸਰਟ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਚਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਨਸਰਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਚੂਜ਼ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਸਲਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰੋਮ ਇਨਸਰਟ ਮੀਨੂ ਚੂਜ਼ ਨਿਊ ਫਾਈਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਇਹ ਇਨਸਰਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਹੋਮ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ, Ctrl+M। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਟੋਟਲ 4 ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ 4 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ? ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ 4 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਕਲਰ ਸਕੀਮ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਵਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਲਾਈਡ ਲੇਆਊਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਟਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿਕਚਰ, ਚਾਰਟ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨਾਲ, ਕਲਰ ਸਕੀਮ ਨਾਲ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੌਟ ਆ ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 19 ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਰੋ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਐਰੋ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਸਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਟੈਬ ਕਲਿੱਕ ਐਰੋ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਲਿੱਕ ਸਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਆਊਟਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਨਿਊ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਸਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਦੇਖੋ, ਇਨਸਰਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਪਿਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 21 ਦੇਖੋ, ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 1 ਨੰਬਰ, ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਨਸਰਟ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਰਟ ਮੀਨੂ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ,
ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਤੇ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫੂਟਰ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਫੂਟਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੰਬਰ ਪੈ ਜੂ, ਜਿਵੇਂ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ 2, ਆ 3। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੰਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਹੈਡਰ ਐਂਡ ਫੂਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਡਰ ਐਂਡ ਫੂਟਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਰਟ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫੂਟਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨੰਬਰ ਪੈ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਸਰਟ ਮੈਨੂ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਹੈਡਰ ਐਂਡ ਫੂਟਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 22 ਦੇਖੋ, ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਇੰਸਰਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਡੀ ਆ ਜੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇ ਦੱਬਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23 ਦੇਖੋ, ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅ ਸਲਾਈਡ ਇਨ ਅ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਲਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸਲਾਈਡ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24 ਦੇਖੋ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਇੰਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਮੇਜ ਐਡਿਟ ਕਰੋਗੇ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਇੰਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੰਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਸਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਾਈਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 25 ਦੇਖੋ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਊਂਡ ਫਾਈਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। .wb ਫਾਈਲਸ .mid ਫਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਇਮੇਜ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26 ਦੇਖੋ, ਸਲਾਈਡ ਟਾਈਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪੇਅਰ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਟੈਬ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਈਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟਾਈਟਲ ਐਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਲਿਖ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲਾਈਡ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਸਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਇੰਸਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਉੱਪਰ ਇੰਸਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਜੂ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਲਾਈਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਸਲਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਆ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਐਂਡ ਟਾਈਟਲ ਮਾਸਟਰ ਫॉर ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 27 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਰਟ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਚਾਰਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 29 ਦੇਖੋ, ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਆ, ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ
ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਟੈਬ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮੋਰ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਹਦਾ, ਮੋਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੋਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਮੋਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਥ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 30 ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆ, ਟੈਂਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੈਂਟ, ਵੀ ਰੈਡੀਮੈਂਟ ਲੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਡੀਮੈਂਟ ਲੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਲੁੱਕ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਆ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 31 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਕਹਿਣਗੇ ਰਾਈਟ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਲਈ ਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, Ctrl+M ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, Ctrl+N ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ, Ctrl+N ਕਰੋਗੇ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 32 ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਹ 3 ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਲਾ ਲਓ, ਆ ਇੱਧਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਬਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਪਿਆ ਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Ctrl+ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦਾ ਸਲਾਈਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33 ਦੇਖੋ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰੈਸ ਟੂ ਚੈੱਕ ਸਪੈਲਿੰਗ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, F7, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। F7 ਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 34 ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਬਣਾਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਟੈਬ ਦੱਬਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਟੈਬ ਦੱਬਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ Ctrl+K, Ctrl+K ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਬ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਹਾਈਪਰਲਿੰਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 35 ਦੇਖੋ, ਨੋਟਸ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਟੈਕਸਟ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੂਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਾਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ੂਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੇਖੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ਡ ਵੈਨ ਅ ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ ਇਮੇਜ ਚੇਂਜਿਸ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਮਤਲਬ ਇਮੇਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਟੇਢਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਟੇਟ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਨੂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਫਾਰਮੈਟ ਮੀਨੂ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਰੋਟੇਟ ਦਾ। ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 37 ਦੇਖੋ, ਹਾਈਡ ਸਲਾਈਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਡ ਸਲਾਈਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲੈਕਟਡ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ
ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਹਾਈਡ ਸਲਾਈਡ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ? ਹਾਈਡ ਸਲਾਈਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 38 ਦੇਖੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ। हैंड आउट मास्टर की हैगा? हाँ जी, की है हैंड आउट मास्टर? इतने राइट ऑप्शन की आ जाऊगा, ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट्स, लेआउट ऑफ ऑडियंस हैंड आउट नोट्स। तुसी कंट्रोल प्लस पी दबोगे, कंट्रोल प्लस पी दबोगे थोड़े सामने, ठीक है जी। प्रिंट का जो ऑप्शन है वो आ जाऊगा, काहदा ऑप्शन आ जाऊगा? प्रिंट का, ठीक है जी। प्रिंट का ऑप्शन आ जाऊगा, उत्थे तुहानूं एक ऑप्शन देखने को मिल जूगा हैंड आउट का। हैंड आउट से क्लिक करोगे, उत्थे तुहानूं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। स्लाइड दे तो वो क्लिक करोगे किसी भी स्लाइड पर, तो तुहाडे सामने साइडां खुल जाएगी जिहड़ी तुसीं थोड़ियां बनाईयां होईयां नेगियां। वो स्लाइड तो बाद तुहानूं की देखने को मिल जूगा, एक हरेक स्लाइड तो बाद तुहानूं कुछ लाइनां देखने को मिल जाएंगी, ठीक है जी, लिखण वास्ते। सो इनूं की कहंदे हैगे? हैंड आउट नोट्स फॉर ऑडियंस, ठीक है जी। भी आपां कोई प्रिंट कढाउणा गा ते स्लाइड तो अपनी बनी हुई है, इत्थे आपां कुछ लिखना भी है, ठीक है जी। इनूं की कहंदे हैगे? हैंड आउट नोट्स फॉर ऑडियंस, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल। ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 39 देखो, पावर पॉइंट प्रैजेंटेशन नूं प्रिंट करने लई की प्रैस करोगे? ये पहला भी आप उपर ही करके हटे, सारे जाने कमेंट करके दस दो, कमेंट करके दस दिया करो, ठीक है सारे जाने। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 41 देखो, वट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है? हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच तुसीं किन्ने तक जिहड़ी जूम परसेंटेज कर सकते होगे? ऑप्शन नंबर अपना डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, किन्नी? 400%, ठीक है जी। तो तुहानूं इत्थे स्लाइड विच स्क्रीन उपर इस जगह तक की देखने को मिल जूगा, जूम का ऑप्शन देखने को मिल जूगा, ठीक है जी। इस तरह तुसीं वधा सकते हो, इस तरह तुसीं घटा सकते होगे। मैक्सीमम कितनी कर सकते होगे? 400 कर सकते हो, ठीक है जी। या फिर तुसीं व्यू टैब पर क्लिक करोगे, उत्थे भी तुहानूं काहदा ऑप्शन देखने को मिल जूगा? जूम का ऑप्शन देखने को मिल जूगा, ठीक है जी। उत्थों भी क्लिक करके की कर सकते होगे? जूम परसेंट बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, ठीक है जी। मैक्सीमम कितनी होंदी हैगी? 400 होंदी है, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 42 देखो, ऑब्जैक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टैक्सट आर। स्लाइड विच ਉਹ ऑब्जैक्ट ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰਟ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਆਊਟ ਲੈਣੇ ਹੋਗੇ, ਲੇਆਊਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੋਮ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਮ ਟੈਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਆਊਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਆਊਟ ਲੈ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਲੈ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਐਡ ਅ ਟਾਈਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਆ ਟਾਈਟਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਟਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਪਲੇਸ ਹੋਲਡਰ। ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡ करांगे, ठीक है जी। सो इनू की कहा जाता है? प्लेस होल्डर, ठीक है जी। कोई इमेज करनी, कोई चार्ट करनी है, ये ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह की लेआउट होंदियां नेगियां। इन्होंने आप इंसर्ट भी कर सकते, जिन्ने भी करने हैं, ठीक है जी। बाकी बड़िया बड़िया लेआउट भी होंदियां ने, उत्थों भी आप कर सकते हैं। सो इन्होंने की कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं, ठीक है जी, जो होल्ड करते हैं टैक्सट नूं, इमेज नूं, ठीक है जी, लेआउट विच, ठीक है जी। क्लीयर होगी गल, समझ गए सारे ने। सो ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, की आ जाऊगा? प्लेस होल्डर, ठीक है जी। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 43 देखो, प्रैजेंटेशन नूं बिगिनिंग तो स्टार्ट करने लई किहड़ी शॉर्टकट की दी वरतों कीती जांदी है? अपनी एक प्रैजेंटेशन बनी हुई हैगी 4 पेजां दी, ठीक है जी, 4 स्लाइड दी, ठीक है। 4 स्लाइडां ने अपनियां। हुण जे शुरुआत विचों स्टार्ट करनी है, भी आपां मतलब प्रैजेंटेशन सारी कंप्लीट कर लई, आपां स्टार्ट करनी है, आपां की दबांगे? F5 दबांगे, ठीक है जी। अपनी प्रैजेंटेशन स्टार्ट हो जूगी। पर मान लो जे तुसीं तीजी स्लाइड ते हो, जां फिर चौथी ते, जां फिर पंजवीं ते, किन्नी भी स्लाइड ते तुसीं हैगे होगे, ते तुसीं उत्थों ही की करनी है? प्रैजेंटेशन स्टार्ट करनी है। फिर तुसीं की दबोगे? फिर तुसीं की दबोगे? शिफ्ट प्लस F5, ठीक है जी। जे तुसीं बिगिनिंग विचों करनी है, स्टार्टिंग विचों करनी हैगी, तां F5 दबोगे। जे जिथे भी तुसीं मौजूद हो, मतलब करंट स्लाइड कित्थे भी मौजूद होगे, ठीक है जी, ते भावें तुसीं काम कर रहे हो, उत्थों ही स्टार्ट करनी हैगी, तुसीं शिफ्ट प्लस F5 दबोगे, ठीक है जी। ये दोनों याद रख लिओ। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 44 देखो, पावर पॉइंट फोटो एल्बम स्लाइड शो नूं लगातार चलाउण लई तुसीं की करोगे? तो कहते एक अपनी स्लाइड शो चलती है, ठीक है जी, उन्होंने लगातार चलाना गा, मतलब अपनी 4 स्लाइडा ने, पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई, ठीक है जी। तो चौथी तो बाद फिर शुरू पहली हो जाए, इस तरह लगातार चलती रहे, ठीक है जी। जो तक आप रोकना नहीं चाहते, इस तरह लगातार चलती रहे, तो आप किहड़ा ऑप्शन चुनांगे? ऑप्शन नंबर अपना सी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, लूप कंटीन्यूसली का, ठीक है जी। ये कित्थे हुंदा गा? तुहानूं एक स्लाइड शो का टैब देखने मिल जूगा, ठीक है जी। होम, इंसर्ट, ट्रांजिशन, इस तरह तुहानूं एक टैब देखने मिल जूगा स्लाइड शो का। उहदे विच तुहानूं एक ऑप्शन देखने मिल जूगा सैटअप स्लाइड शो, काहदा? सैटअप स्लाइड शो का, ठीक है जी। तुसीं उहते क्लिक करोगे, उस तो बाद तुहानूं एक बॉक्स खुल जूगा, ठीक है जी। और बॉक्स विच एक ऑप्शन दिता होगा लूप कंटीन्यूसली का, काहदा?
ਲੂਪ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੂਪ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 45 ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਫਾਲਟ ਪੇਜ ਸੈਟਅਪ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਰਟਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਣੇ ਸਲਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੌੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਟੈਬ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਲਾਈਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਸਲਾਈਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਸਟਮ ਸਲਾਈਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ? ਕਸਟਮ ਸਲਾਈਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ? ਪੋਰਟਰੇਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸਲਾਈਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਸਟਮ ਸਲਾਈਡ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੇਜ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 46 ਦੇਖੋ। ਦ ਸਲਾਈਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਅ ਟੋਪਿਕ ਐਂਡ ਸੈੱਟ ਦਾ ਟਿਊਨ ਫॉर ਦ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਸੈੱਟ ਦਾ ਟਿਊਨ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਟਿਊਨ ਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਹੈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਸੀ? ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਟਾਈਟਲ ਸਲਾਈਡ। ਸੋ ਟਾਈਟਲ ਸਲਾਈਡ ਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੋਊਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੋਊਗੀ? ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਟਾਈਟਲ ਸਲਾਈਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 47 ਦੇਖੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੋਈ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ, 2 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ? ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਬ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 48 ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਐਡ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਬ ਖੋਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਕਾਹਦਾ? ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇਫੈਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਰਿਹਰਸਲ ਟਾਈਮ ਬਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਰਿਹਰਸ ਟਾਈਮ ਬਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 49 ਦੇਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਕੀ ਦੱਬੋਗੇ? ਪੀ ਦੱਬੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦਾ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਾਹਦਾ? ਸੈਟਿੰਗਸ ਦਾ। ਸੋ ਸੈਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਾਹਦਾ? ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੈਂਡ ਆਊਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ? ਆਡੀਅੰਸ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 50 ਦੇਖੋ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ? ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਬਾਰ ਦੱਬੋਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਟਰ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਜੂਗੀ। ਮਾਊਸ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
पर जे तुसी एस्केप की दबोगे तो अगली स्लाइड नहीं आऊगी, बल्कि जे तुसी एस्केप की दबोगे तो की हो जाऊगा, अपना स्लाइड शो ही रुक जूगा। ठीक है जी, स्लाइड शो स्टॉप हो जाऊगा, जिथे भी भावें किहड़ी भी स्लाइड ते जाएगा वो स्टॉप हो जाऊगा। ठीक है जी, ये ऑपरेशन भी आउंदा हुंदा गा। ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 50 देखो, किसी स्लाइड उपर ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के एनीमेशन लगाउण दा सब तो सौखा तरीका किहड़ा है? ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के एनीमेशन लगाउण दा सब तो सौखा तरीका किहड़ा गा जी? ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, अप्लाई एन एनीमेशन स्कीम। ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी, ये कित्थों लगाउणा गा? तो देखो अपनी एक स्लाइड दी हुई हैगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कोई पिक्चर है, कोई चार्ट है। ठीक है जी, कोई टेबल है, उन्होंने आप सिलेक्ट कर लिया, उस तो बाद आप कित्थे जावांगे? एनीमेशन के टैब पर जावांगे। ठीक है जी, सो एनीमेशन के टैब उपर क्लिक किया, उस तो बाद आपको ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह के इफैक्ट देखने मिल जाएंगे, आप कोई भी इफैक्ट लगा सकते हैं। ठीक है जी, सो इन्हें की कहा जाता गा? एनीमेशन स्कीम कहा जाता। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 52 देखो, किमें पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट एक्टिव है या नहीं? बहुत ही सिंपल प्रश्न आ, बहुत ही सिंपल प्रश्न आ, पर ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी ने कदे कंप्यूटर किया नहीं है, जिन्होंने ਜਿਹੜੇ प्रैक्टिकल करते होंगे पावर पॉइंट, उन्होंने सारों का आउंदा होगा। ठीक है जी, पर जिन्होंने कदे किया भी नहीं, कदे पढ़िया भी नहीं, जरूरी नहीं भी तुहाडे लवे कंप्यूटर होवे, तुसीं थ्योरी भी पढ़ सकते हो। ठीक है जी, वो भी माड़ी मोटी प्रैक्टिकल तुहानूं पता चल ही जाती हैगी। हुण मान लो अपनी एक स्लाइड दी हुई हैगी, ये कोई ऑब्जेक्ट आ, उहदे कोई चार्ट दिता होया। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹ ਚਾर्ट किमें पता लगू ਆਪਾਂ ਨੂੰ भी एक्टिव है या नहीं? ठीक है जी, ये की होगा? हाईलाइट हो जाऊगा, इतने आप क्लिक करांगे ये हाईलाइट होगा, फिर इस तरह अपन पता लग जाता भी एक्टिव है या नहीं। ऑप्शन नंबर अपना ए बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी, द ऑब्जेक्ट इज हाईलाइटेड। सो इस तरह के ऑपरेशन तुहानूं आउणगे सिंपल जे, पर तुसीं ध्यान नाल करना, दिमाग खोल के करने। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 52 देखो, एनी एंड एवरी कमांड कैन बी फाइंड ऑन, कोई भी कमांड और सारिया कमांडा कित्थे मिलदियां हन आपां नूं? मीनू बार विच। ठीक है जी, सो मीनू बार किहड़ी हुंदी हैगी? जिहड़ा अपना इंसर्ट टैब हो गया, होम टैब हो गया, कि अपना हो गया ट्रांजिशन टैब हो गया। ठीक है जी, एनीमेशन टैब हो गया, सारे की मीनू बार विच ही आउंदे। ठीक है जी, तो इन जब मान लो आप इंसर्ट में क्लिक किया, तो जिहड़े इंसर्ट के अंडर आपको ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, वो काहदे अंडर आउंदे हैगे? उन्होंने की कहते हैं? उन्होंने रिबनस कहा जाता है। ठीक है जी, उन्होंने की कहा जाता है? रिबनस कहा जाता है। इन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ की कहा जाता है? मीनू बार कहा जाता। ठीक है जी, जे कल्ले की आप गल करिए तो मीनू टैब कहा जाता। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल, समझो एक बार हो सारे। इंसर्ट हो गया, होम हो गया, ट्रांजिशन हो गया, स्लाइड शो हो गया, ये सारे की हो गए अपने पावर पॉइंट में मीनू बार हो गए। जे कल्ले की गल करिए, कला इंसर्ट हो गया, उन्होंने की कहांगे? इंसर्ट टैब कहांगे। जे आप होम टैब आ, होम टैब के अंडर जिन्ने भी ऑप्शन आउंदे उन्होंने की कहा जाऊगा? उन्होंने रिबनस कहा जाऊगा। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 52 देखो, स्लाइड्स की लेआउट को डिजाइन करने का सब तो वधिया तरीका किहड़ा है? ਆਪਾਂ लेआउट ਨੂੰ डिजाइन करना सब तो वधिया तरीका पुछ दियागे। सो ऑप्शन नंबर अपना इत्थे बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। फॉर ईच न्यू स्लाइड सैलेक्ट लेआउट फ्रॉम द स्लाइड लेआउट टास्क पेन। तो कहते भी एक नवी लेआउट ले लो, कुछ नहीं करना तुसीं, की कहते एक नवी लेआउट ले लो, उत्थों तुहानूं बहुत सारियां प्रोवाइड ने, पहलां तो ही उत्थों तुसीं की कर सकते होगे, कोई भी ले सकते होगे। अपना होम टैब आ गया। ठीक है जी, इत्थे क्लिक करोगे, उस तो बाद तुहानूं न्यू स्लाइड के ऑप्शन के इत्थे उपर काहदा ऑप्शन देखने मिल जूगा? लेआउट का। सो लेआउट पर क्लिक करोगे, तुहानूं बहुत सारे लेआउट के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, उत्थों कोई भी लेआउट ले सकते हो, कोई भी डिजाइन की लेआउट ले सकते हो। ठीक है जी, सो ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न 55 देखो, लिस्ट में किसी आइटम को आइडेंटिफाई करने लिए वरते जाने वाले सिंबल्स की हैं? हुण जी आप पावर पॉइंट में कोई लिस्ट बनाने आगे, आप कोई लिस्ट बना ली, मान लो और आप कुछ एक लाइन लिखती और दूसरी लाइन लिखती और तीसरी लिखती और चौथी लिखती। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬੁਲੇਟਸ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਬੁਲੇਟਸ ਨਾਲ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਲਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੰਦੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਗਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਬੁਲੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, प्रश्न 56 देखो, द व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड ऑन अ प्रेजेंटेशन एज मिनीएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड इज कॉल्ड। कहते प्रेजेंटेशन में मिनीएचर की होंदा गा? बहुत छोटे। तुसीं यूट्यूब चलाने होने सारे जाने। ठीक है जी, आप यूट्यूब से देखते हो वीडियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨ ਫੋਟੋ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਥੰਬਨੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਨੇ ਕੁ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਾਟਰ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਕਾਹਤੇ ਤੋਂ? ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਾਟਰ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ? 5 ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਊ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ? 5। ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਾਟਰ ਵਿਊ, ਨਾਰਮਲ ਵਿਊ, ਆਊਟਲਾਈਨ ਵਿਊ, ਨੋਟਸ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲ 5 ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਨੀਏਚਰ ਮਤਲਬ ਸਲਾਈਡ ਦਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਾਟਰ ਵਿਊ 'ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਡ ਬਣਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਟੈਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ਾਟਰ ਵਿਊ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ,
सो एक अपनी जी स्क्रीन आ गई ये आपको एक स्लैड होगी, 2 स्लैड होगी, 3 स्लैड होगी, 4 स्लैड होगी, इस तरह आपको स्लैड देखने मिल जाएंगे। ठीक है जी, छोटे छोटे अपने जिमें थंबनेल होंगे उस तरह तरीके में। ठीक है जी, समझ आ गया सारे नूं। नेचर मतलब छोटे छोटे। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 57 देखो, स्लाइड शो दौरान शॉर्टकट मीनू देखने लिए तुसीं की करोगे। हुण अपना एक स्लाइड शो चल रहा हैगा तो वो कहते तुसीं एक शॉर्टकट मीनू देखने लिए की करोगे। हुण अपना स्लाइड शो चल रहा, जी भी अपनी करंट स्लाइड है, भावें दूजी है, भावें तीजी है, भावें चौथी है, भावें जिन्नी भी अपनी बनी हुई है, भावें पंजवीं है, ठीक है, कोई भी हैगी। सो हुण आप किहड़ी भी स्लाइड शो हैगी उस पर रोक के आप की करना गा, शॉर्टकट मीनू नूं देखना गा। ठीक है जी, सो आप की करांगे, राइट क्लिक ऑन द करंट स्लाइड, जो भी अपनी स्लाइड चल रही हैगी उस आप की करांगे, राइट क्लिक करांगे तो अपना की हो जाऊगा, शॉर्टकट मीनू ओपन हो जाऊगा। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 58 देखो, जेकर तुसी अपनी कंपनी का लोगो हर एक स्लाइड से सेम पोजीशन में लगाना चाहते हो तो तुसी किसका इस्तेमाल करोगे। ये आप पहला भी कहा सीगा भी कोई भी चीज़ नूं आपां हरेक स्लाइड उपर सेम लगाना चाहुंदे आ तो आपां काहदा इस्तेमाल करते हुंदे आगे, स्लाइड मास्टर का। ठीक है जी, काहदा इस्तेमाल करते हुंदे आगे आपां, स्लाइड मास्टर का। ये कित्थे हुंदा गा, व्यू टैब ते विच हुंदा। ठीक है जी, व्यू टैब ते क्लिक करोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੋਗੋ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਵਿਊ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲਾਈਡ ਵਿਊ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੌਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਵਿਊ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 59 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द मीनस ऑफ प्रिंटिंग आउट फीचर नोट्स विद द मिनीएचर स्लाइड ऑन आ प्रिंटर पेज। तो पहला आप की कीता सीगा भी जे आप एक मिनीएचर के रूप में आप देखना चाहते हैं स्लाइड नूं तो आप की करांगे, मिनीएचर मतलब छोटे छोटे जिवें तुहानूं दस्सिया सीगा, जिवें अपने यूट्यूब में थंबनेल दिते हुंदे, कोई छोटी फोटो होगी। ठीक है जी, सो उस तरह आप देखना चाहते हैं, आप व्यू देखना चाहते हैं तो आप स्लाइड शॉटर का इस्तेमाल करांगे। ठीक है, स्लाइड शॉटर व्यू का। जे इस तरह कहते प्रिंट करना चाहते नोट्स उपर, फिर आप की करांगे, मान लो आप प्रिंट करना। ठीक है, एक नोट्स उपर मिनीएचर मतलब छोटे छोटे अपनी एक स्लाइड होगी। ठीक है, 2 स्लाइडा हो गई, 3 स्लाइडा हो गई, 4 स्लाइडा हो गई। जब आप चारे स्लाइडा नूं इक्को पेज उपर आप की करना, प्रिंट करना। ठीक है, नोट्स बनाना उन्हां दा इक्को पेज उपर प्रिंट करना गा, काहदा इस्तेमाल करांगे आप, ऑडियंस हैंड आउट का। ठीक है जी, कित्थे हुंदा तुहानूं दस चुकिया मैं, Ctrl+P दबोगे अपना प्रिंट वाला ऑप्शन खुल जूगा। ठीक है जी, उहदे विच तुहानूं सैटिंग का ऑप्शन देखने को मिलूगा तो उत्थे उहदे विच तुहानूं हैंड आउट का ऑप्शन देखने को मिलूगा, उत्थों तुसीं ये कर सकते हो। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 60 देखो, किहड़ी कमांड का इस्तेमाल करके तुसी अपनी प्रैजेंटेशन की पहली स्लाइड पर पहुँच सकते हो। हुण मान लो तुसी कोई प्रैजेंटेशन बनाई हुई हैगी, तुसी अपनी 10वीं स्लाइड पर कोई काम कर रहे हो। ठीक है, लिख रहे हो, हुण तुसी अचानक पहली स्लाइड पर जाना गा, अचानक पहली स्लाइड पर जाना। ठीक है जी, तुसी की दबोगे, फिर Ctrl+Home दबोगे। ठीक है जी, Ctrl+Home दब के की करोगे, सीधे पहली स्लाइड पर पहुँच सकते हो। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 61 देखो, हाउ कैन यू क्विकली रीइंस्टेट अ डिलीटेड फूटर प्लेस होल्डर इन मास्टर व्यू। हाँ जी, कहते जे तुहाडे कोलों मास्टर व्यू विच कोई फूटर प्लेस होल्डर डिलीट हो जाता गा तो उन्होंने रीइंस्टेट मतलब मुड़ बहाल किवें करोगे, रिकवर किवें करोगे। तो देखो तुहानूं मैं दस्सिया जी स्लाइड मास्टर कित्थे हुंदा गा, व्यू टैब ते क्लिक करोगे, उहदे विच तुहानूं स्लाइड मास्टर का ऑप्शन देखने को मिल जूगा। ठीक है जी, सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया सीगा आप की कर सकते हैं, जे कोई भी आप लोगो लिखते हैं सारियां स्लाइड उपर आ जाता। ठीक है जी, कोई भी आप फूटर लिखते हो सारियां स्लाइड उपर आ जाता गा, कोई आप टैक्सट लिखते हो सारियां स्लाइड उपर आ जाता। ठीक है जी, कोई लोगो लगाने आप सारियां स्लाइड उपर अपन दिखाई दिंदा गा। सो इस तरह जे कहते तुहाडे कोल जेकर जिहड़ा फूटर आगा वो डिलीट हो जाए, उन्होंने रिकवर किवें करोगे, रिकवर किवें करोगे, कोई अपना इहदा हल नहीं है। की करांगे आपां उहनूं रीअपलाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इत्थे हुंदा ऑप्शन फूटर का, सो वो आप कर सकते हैं, रीअपलाई कर सकते हैं। ठीक है जी, प्लेस होल्डर, होर कोई ऑप्शन नहीं है इस तरह, कोई ऑप्शन नहीं दिता हुआ अपन भी रिकवर हो सके, ये ऑप्शन होंदा भी नहीं है, ये रीअपलाई करना पैंदा। ठीक है जी, ऑप्शन अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा, अपन दोबारे वो कर सकते हैं, उत्थे ऑप्शन दिता होंदा अपन स्लाइड मास्टर विच ही फूटर का। सो वो आप क्लिक करांगे, डब्बे में अपने लिए प्लेस होल्डर आ जाऊगा, वो जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं फूटर में। ठीक है जी, क्लीयर होगी गल। ऑप्शन नंबर अपना बी बिल्कुल राइट आंसर आ जाऊगा। चलो अगला प्रश्न देखो। हाँ जी, प्रश्न नंबर 62 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू टू ब्रिंग अ बुलेट बैक टू अ प्रीवियस लैवल। हुण मान लो अपना एक टेबल बनया हुआ। ठीक है जी, एक अपनी स्लाइड विच अपना की बनया होएगा, एक हाँ टेबल बनया हुआ। ठीक है जी, हुण इत्थे कुछ लिखिया, इत्थे कुछ लिखिया। ठीक है जी, इत्थे कुछ लिखिया, इत्थे कुछ भी लिखिया। क्लीयर होगी गल। हुण जे आपां आ सैल विचों आ सैल विच जाना गा, की दबांगे आपां, टैब दबांगे। ठीक है जी, की दबांगे, टैब दबांगे। पर इन्हों ने की किया हैगा भी जे आ सैल विचों आ सैल विच जाना मतलब प्रीवियस बैक जाना गा, फिर आप की दबांगे शिफ्ट प्लस टैब।
ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਗਾ ਅਗਲੇ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਟੈਬ ਦੱਬਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਬਾਂਗੇ, ਸ਼ਿਫਟ ਪਲੱਸ ਟੈਬ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 63 ਦੇਖੋ, ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਹਿਚਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ, ਰੀਡੇਬਿਲਿਟੀ, ਫਸਟ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 64 ਦੇਖੋ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਆਲ ਦਾ ਸਲਾਈਡਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ ਲੁੱਕ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਈਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੋਗੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਫੁੱਟਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਲਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੇਮ ਲੁੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਂਪਲੇਟ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਟੈਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 65 ਦੇਖੋ, ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਰੀਫਰ ਟੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਸਪੇਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ, ਦ ਸਪੇਸ ਵਿਡਿੰਗ ਦ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟੈਕਸਟ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 66 ਦੇਖੋ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਦਾ। ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਆਊਟ ਮਾਸਟਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਲਾਈਡ ਨੰਬਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੂਟਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਡਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 67 ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਰਟ ਟੇਬਲ ਫਰੋਮ ਇਨਸਰਟ ਮੈਨਿਊ, ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਇਨਸਰਟ ਟੇਬਲ ਫਰੋਮ ਲੇਆਊਟ ਔਰ ਕੰਟੈਂਟ ਪੇਨ ਆਫ ਸਲਾਈਡ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਰਟ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਟੇਬਲ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੋਮ ਟੈਬ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਲੇਆਊਟ ਦਾ। ਸੋ ਲੇਆਊਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਲਾਈਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਿਕਚਰ ਦਾ, ਟੇਬਲ ਦਾ, ਚਾਰਟ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ MS ਵਰਡ ਅਤੇ ਐਕਸਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ PDF ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।